ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬਰਾਹ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਖਤਾਂ ਦਾ ਮਤਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਗਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਖਤਤਾਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ। ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਮੌਜਜ਼ਾ ਉਹ ਕਿਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਕਿਸ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਿਕਮਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਅਮਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿਕਮਤ ਹੈ। ਬਾਜ਼ ਅਕਾਦ ਦਾਵਤ ਤਬਲੀਗ ਦੀ ਹਿਕਮਤ ਹੈ, ਬਾਜ਼ ਅਕਾਦ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਹਿਕਮਤ ਹੈ ਔਰ ਬਾਜ਼ ਅਕਾਦ ਕੋਈ ਹਾਜਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਕਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਰਵਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਇਦਰੀਸ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਰਨੇ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तुसीं सुनाओ सब खैरियत? अल्लाह दा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अज दा जी बड़ा साडा प्रोग्राम इस हवाले नाल बड़ा अहम है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह तुसीं पहले भी दसदे रहे कि पहले अपने घर वालियां नूं तबलीग कीती, फिर दोस्तां अहबाब नूं तबलीग कीती, दावत दित्ती, उस तो बाद फिर बैरूने मक्का, फिर बैरूने मक्का तो फिर बैरूने जिहड़े हिजाज विच भी आपने खत लिखे सन। वो खतां दे विच इस्लाही प्रोग्राम सी सारा। सब तो पहले तो ये दसो कि जिहड़ा इस्लाह है इहदे विच अल्लाह दे रसूल दा जिहड़ा बुनियादी तरीकाकार सी या इस्लाह दा मतलब और इहदा मफहूम और इहदे जिहड़े बुनियादी तरीके सन वो की ने? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नमल मुअमिनूना इख्वतुन फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम। देखो जी तुसी गल टोरी है इस्लाह दी जी। उसूल इस्लाह तो पहले इस्लाह है कि असल इस्लाह यकीनन किसी भी खराबी नूं दुरुस्त करन ना इहदे विच मकसूद हुंदा जी। फसाद नूं ठीक करना मकसूद हुंदा है। वो फिर कई तरह का हुंदा। ठीक। मुआशरे च फसाद हुंदा। ठीक। इहदी इस्लाह भी लाजिम है और फिर इहदियां को कई किस्मां ने। इज्तिमाई तौर पर मुआशरा सोसाइटी बिगड़े उहदी इस्लाह। ठीक। इनफरादी तौर पर कोई सामने कोई दोस्त बेटा औलाद बीवी मियाँ ये बिगड़े ने, इन्हां दी इस्लाह। बिल्कुल। इसे तरह फिर है कि ये तो बैरूनी है ना, इंसान का अंदरून भी किसी वेले बिगड़ जाता। बिल्कुल। इस्लाहुल क़ल्ब दिल दे इस्लाह दे मामलात, इंसान दी अंदरूनी इस्लाह, बेशक मामलात विच इस्लाह, इबादात विच इस्लाह, रिश्तेदारां विच इस्लाह। इस्लाह असल च जिस जगह ते इस्लाह हुंदी है वो दिल बड़ा समझो कि आबाद हुंदा है। क्या बात। जिस दिल दे अंदर इस्लाह हुंदी है ये बड़ा शौक वाला ते बड़ा रौके सलीम वाला ते फितरत सलीम दा मालिक हुंदा। ठीक। ये आपोजिट जिथे इस्लाह नहीं बल्कि दंगा फसाद हुंदा जी, वो बड़ा सख्त ते लोकां वास्ते मुसीबत ही मुसीबत हुंदा। वो ठीक। वो हर जगह ते खराबी दा बायस ही बनदा। सही। वो सोसाइटियां नूं खराब कर दिंदा, वो मुआशरियां नूं खराब कर दिंदा। जे मुल्कां 'च फसाद आवे वो बर्बाद हो जाते हैं। इंसान के दिल में फसाद दंगा आ जाए तो यह भी टिकदा किधरे नहीं। ये सब तो वड्डा फसाद ये होंदा। फिर सही। हुजूर ने फरमाया ना कि तुहाडा जिहड़ा ना इंसान की बॉडी के अंदर एक ऐसी टुकड़ा है, अगर ओदी इस्लाह हो जाए, वो दुरुस्त होवे तो पूरा बॉडी दुरुस्त होंदी है। बिल्कुल इसी तरह। अगर वो बिगड़ जाए तो पूरी बॉडी बिगड़ी समझो। बिल्कुल। अला वहियल क़ल्ब, खबरदार वो दिल जे। सही। सो मैं ये अर्ज करनी चाहांगा कि इस्लाह करने वाले इंसान का दिल बड़ा नरम हुंदा, पाकीज़ा नफ्स हुंदा, ओदा तबीयत और मिजाज हर बंदे नूं पसंद हुंदा और ओदे पिछे हमेशा दूसरियां दी खैर खाई मकसूद हुंदी है, अपना भावें थोड़ा बहुता नुकसान ही हो जाए उन्होंने।
ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜਾ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਫਸਾਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਕਸੂਦ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਾ ਜਹਾਨ ਵਿਗੜਦਾ ਤੇ ਵਿਗੜ ਜਾਏ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਝ ਮਕਾਸਦ ਇਸਲਾਹ ਦੇ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਨੇ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮੋਮਨ ਭਰਾ ਹੋ, ਅਸਲਹੂ ਬੈਨਕੁਮ, ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਊਂਚ ਨੀਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਇਸਲਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਸ ਫਸਾਦ ਨੂੰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨੂੰ बढ़ावा नहीं देना। ठीक। कुरान मजीद ने मुख्तलिफ जगह के उत्ते सुलह नूं भी खैर आख्या। सुलह का भी मकसद असल इस्लाह ही हुंदा। ठीक है। और जगह वसुलह खैर, अल्लाह दे कुरान ने सुलह नूं खैर करार दिता है। मैं ये समझना कि तमाम अंबियाए किराम दी आमद दा मकसद जी, आमद दा मकसद ही इस्लाह बैन अन्नास है। लोकां दे बिगड़े अकायद दी इस्लाह, ठीक, लोकां दे बिगड़े अखलाक दी इस्लाह, बिल्कुल, लोकां दे बिगड़े मतलब उसूलो जवाबित जेड़े ने जी, उन्हां दी इस्लाह। गोया कि हर पैगंबर दी आमद दा मकसद ही इस्लाह है। वो हर तरह दी इस्लाह है, रूहानी, जिस्मानी, अखलाकी, मुआशरती, सोसाइटी वाइज। ठीक हो गया। और ये तुसी बिल्कुल सही कहा, पहले अपने करीबियां दी इस्लाह, फिर उस तो बाहर दियां दी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ उसूलो जवाबित तभी बात है करीबियां तो पहला अपनी इस्लाह। अगर बंदा अपनी इस्लाह नहीं करता तो दूजियां दी उन्हें की करनी है। ठीक। ऐसा आलिम, ये याद रखो मेरी गल, जी, जी। ऐसा आलिम, ऐसा मुफ्ती, ऐसा अल्लामा जिहदे कोल इलम ते बड़ा लेकिन ना उहदे कोल अदब है, ना उहदे कोल अपनी इस्लाह है, ना उहदे कोल मिठास ते प्यार है, ठीक, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। बिल्कुल सही। ਸੋ ਗੋਇਆ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਇਸਲਾਹ, ਭਾਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਇਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਇਸਲਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ठीक हो गया। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਪੈਗਾਮ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਸਦ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਆਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸਲਾਹ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਮੱਕਾ ਫਿਰ ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਾਵਤ ਤੇ ਤਬਲੀਗ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਬੈਰੂਨੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਬੈਰੂਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਦੀਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਰਬਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਮੇਨ ਬੜੀਆਂ ਮੁਮਲਕਤਾਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੋਮ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਰਾ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਤ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਹਵਾਲ ਦੱਸੋ, ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ? देखो जी, तुसी बड़ा मतलब अजीम सवाल किया, अल्लाह तुहानू जज़ाए खैर दे। और फिर मैं हैरान हाँ तुहाडे उत्ते भी माशाअल्लाह कि तुसी भी जबरदस्त एक ताल्लुक जोड़िया। हाँ जी, मैनू नहीं सी पता भी तुसी मतलब इस सलाह दे नाल खता नू जोड़ोगे। नहीं माशाअल्लाह, मैनू बड़ी खुशी हुई है तुहाडे सवालों की तरतीब ते ना जी। तुहाडे कोल सिखदे रहने हैं जी। अल्लाह तुहानू जज़ाए खैर दे, अल्लाह तुहाडी जिंदगी च बरकत करे। ते असल च गल ये वे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सब तो अजीम मुसलिह दी हैसियत नाल तशरीफ ले आए सन। ठीक। आपने अक़वामे मालम दी इस्लाह दा जिम्मा अपने अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर नू दिता सी। ठीक। सब तो पहला आपने मक्का मुकरमा च ऐलान नबूवत कीता। जी जी। घर वालियां नू, दोस्तां नू, आहले मक्का नू। आहले मक्का ने गल नहीं सुनी, ताइफ चले गए, ताइफ वालियां भी गल नहीं सुनी, फिर तशरीफ ले आए। आहिस्ता आहिस्ता हालात बनते गए, मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए। लेकिन मदीना मुनव्वरा वालियां ने इस्लाह नू कबूल कर लिया। अला कुल्ले हाल फिर एवे कि जंगा भी काफी हुईयां जिहदे विच रब्बुल आलमीन ने अपने पैगंबर नू जिहड़ा ना जी फतह दित्तियां। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗੇ ਉਹਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ ਕਈ ਇਸਲਾਹੀ ਪਹਿਲੂ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰ ਨਰਮ ਜ਼ਰਾਏ ਨੇ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਅਗਰ ਇਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਸੁन्नत ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। लेकिन ये एंड ते वे
ਆਖਰੀ ਅਰਬ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਫਾਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਾਲਿਮ ਰੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰੇ ਬਾਜ਼ੂ ਨਾਲ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਮਰ ਬਿਲ ਮਾਰੂਫ ਤੇ ਨਹੀ ਅਨਿਲ ਮੁਨਕਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਖੋ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਰੋਕੋ। ਅਗਰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਫਸਾਦ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਫਸਾਦ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ। ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਦਿਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਜਾਣੋ ਨਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਲਾ ਕੁੱਲੇ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਤਰਜ਼ ਅਪਣਾਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਦੀਨਾ ਮੁਨਵਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਮੱਕੁਨ ਮਿਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਮਾਹੌਲ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੁदैबिया ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ। ਕੁਰੈਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਅਹਲੇ ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਵਿਚਵੀਨ ਇਹ ਮੁਆਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ। हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम की तरफ से मुसलमानों की तरफों अल्लाह के रसूल का नाम आया और उधरों मुशरिकीन मक्का इन्हां दे दरमियान बकायदा एक मुआहदा लिखा गया। ठीक। ये गालबन 6 हिजरी का वाकया जी। ते इस तो बाद आपने बाद अहले सैर या अहलुल तारीख लिखते हैं कि 6 तारीख में आपने यानी 6 हिजरी में आपने इरादा कर लिया सी कि हुण बाहर भी खतूत लिखने ने। लेकिन बहरहाल उस तो बाद 7-8 हिजरी जो है फतेह मक्का, सुलह हुदैबिया तो बाद ते फतेह मक्का तो पहले तकरीबन 7वीं ज्यादा जोर है ये कि 7 हिजरी दे अंदर ये खतूत लिखे गए ने। ठीक है बिल्कुल। और आपने जिन्ने खतूत लिखे ने उन्हां दे विचों मतलब है सब तो पहला अल्लाह दी तौहीद और वहदानियत की तरफ दावत दी गई है। नाल ये आखिया गया कि गैरुल्लाह नूं छड्ड दिओ। अपनी रिसालत दी शहादत दी तरफ दावत दी गई है कि मैं रसूल हाँ, मैनू रसूल भी मान लो। ठीक है। तीसरी शय उन्होंने आखी गई है कि अगर तुसी मन जाओगे ते अमन पाओगे, अगर नहीं मनोगे तो तुहाडा अपना गुनाह तो होएगा ही होएगा। लेकिन तुहाडे अगर मजूसियां नूं लिखिया, ईरान वालियां नूं लिखिया तो उन्होंने आख्या सारे मजूसियां दा गुनाह तुहानूं होएगा। ठीक ना, डराया भी थोड़ा जा इहो ही ना जी। हाँ। ਇਹਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਰੂਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਖਤ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤੌਹੀਦ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫ ਦਾਵਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਸਾਲਤ ਦੀ ਤਰਫ ਦਾਵਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਔਰ ਈਮਾਨ ਦੀ ਦਾਵਤ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੁਤਨੱਬੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਨਾਹ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ठीक हो गया। और पहला ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਕੋ ਆਇਆ ਹੈ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਖਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਤਕਰੀਬਨ ਤਾਰੀਖਦਾਨ ਤੇ ਅਹਲੁ ਸੈਰ ਬਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਨ, ਕਈ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਨੇ ਖਤ ਲਿਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਸ਼ੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ਾਹ ਕਿਸਰਾ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ਾਹ ਰੂਮ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਇਸਕੰਦਰੀਆ ਦੇ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਓਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਇੱਕ ਦੋ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਰੂਮ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਕਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਖਤ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ਰਤ ਦਹਿया ਕਲਬੀ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अमीर बसरा ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ठीक है। अमीर बसरा ईसाई ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਖਤ ਹਿਰਕਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ठीक है। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਤ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਰਬ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤਜਾਰਤੀ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਸੀ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ। ਠੀਕ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਤ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਖਤ ਆਇਆ ਉਸਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲਈ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਮੱਕੀਓਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾ ਮਿਲੀ ਵੀ ਮੱਕੀਓਂ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਗਾਲਿਬਨ ਉਸ ਵਕਤ ਈਲੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਠੀਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬੀ ਨਸਬ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਸਬੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਕੌਣ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਠੀਕ। ਕਰੀਬੀ ਨਸਬ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਠੀਕ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਨੇ ਅਗਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਅਗਾਂ ਆ ਜਾ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬ ਆਏ ਸਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 10-12 ਬੰਦੇ ਆ ਸਨ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਆਖੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਜਾਓ। ਠੀਕ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਹਿਰਕਲ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਪੁੱਛਣ ਗੱਲ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ।
ਠੀਕ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਵੀ ਸੱਚ, ਠੀਕ ਜੇ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ ਝੂਠ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ ਆਖਣਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ। ਜੀ ਸਹੀ। ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਆਖਣਗੇ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਹੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਿਰਕਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਬੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਸਬਨਾਮਾ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜਾ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਆਲੀ ਉਨ ਨਸਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਉਨ ਨਸਬ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਗਲੀ ਕੂਚੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜਾ ਆਲੀ ਉਨ ਨਸਬ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਠੀਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਆਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਜ਼ਰਿਆ? ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਲਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਿਰਕਲ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਜ਼ਰਿਆ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਸਹੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਮੁਰਤਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹਿਰਕਲ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੰਗ ਹੋਈ ਕਦੀ, ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਈ ਦਫਾ ਹੋਇਆ। ਗਾਲਿਬ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਸੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਗਾਲਿਬ ਕਦੀ ਉਹ ਗਾਲਿਬ। ਸਹੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਕੀ ਨੇ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕ ਦੀ ਨਫੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਸਹੀ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹੋਰ? ਉਹ ਆਖਿਆ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ, ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਝੂਠ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਇਨਸਾਫ ਦਾ, ਅਦਲੋ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਹੀ ਉਸੂਲ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਸਲਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਔਰ ਇਸਲਾਹੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਆ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਵੀ ਕਦੀ ਕਰਦਾ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਲਬੱਤਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸੁਲਹ ਹੁदैबिया ਵਾਲੇ ਮੁਆਹਦੇ ਤਰਫ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਯਾਨੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਂ ਨਾ, ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਖਿਲਾਫੇ ਵਾਦਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਹਿਰਕਲ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਿਰਕਲ ਦਾ ਤਬਸਰਾ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਸਵਾਲਾਤ ਸੀ। ਹਿਰਕਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਸਬ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਸਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਇਹ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁਲਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਇਹ ਉਸ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੱਚੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਬੀ ਆਉਣਾ ਇੰਜ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਰੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਅਰਬਾਂ 'ਚੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਚ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਚ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਖੱਤ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਹੀਆ ਕਲਬੀ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਹੋਰ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਦਰਬਾਰੀ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਜੀਬ ਮਜਮਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਤੇ ਖੈਰ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਨਾ, ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਰਹੀਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇਤਬਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ 'ਚ ਭਗਟਰ ਮਚ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸ਼ੋਰੋ ਗੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ।
ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਆੜੇ ਆ ਗਈ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਹਿਰਕਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਵਾਪਸ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਪੱਕਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਆ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਲਿਆ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਨਾ ਜੀ ਦੁਆ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਿਆਰ ਸੀ, ਦਿਲੀ ਤੋਂ ਤੇ ਮੰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਗਡਮ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਪੈ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਲਾ ਜੋ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਦਮ ਬੋਸੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੇ ਜੈਸੇ ਦੂਸਰਾ ਖਤ ਦੇਖਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਰਾ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜੀ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੱਦੋ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ 1000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਖਤ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਤ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਾਜ਼ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਕੱਬਰ ਗਰੂਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਆਜ ਦੀ ਇਨਕਿਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਝੁਕਾਓ ਹੀ ਵੇਖੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਬਕਾਓ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਦੋਂ ਖਤ ਆਪਣੀ ਨੋਈਅਤ ਦਾ ਖੁਦ ਗਿਆ, ਹਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹਾਤਿਬ ਬਿਨ ਅਬੀ ਬਲਤਾ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਖਤ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਖੈਰ ਇਹ ਖਤ ਦੇ ਵੀ ਮੁੰਦਰਜਾਤ ਉਹ ਹੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਕਲ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਜੂਸੀਆਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੋਹਰ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੋਹਰ ਦੇਖ ਕੇ ਖਤ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਉਹਨੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਔਰ ਆਮ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲਕਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਖਤ ਫਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੁਤਕੱਬਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਕਲ ਵੀ ਮੌਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਪੈਗਾਮ ਮਿਲਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੈਰ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਨੂੰ ਰਹਿਮਤੁਲ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਖਤ ਫਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸਲਤਨਤ ਬਿਖਰ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਮਰਿਆ ਔਰ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਕਿਸਰਾ ਨਾ ਜਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੁਰਾਕਾ, ਜਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਸੁਰਾਕਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਗਨ ਸਨ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਰਾਕਾ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੇ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਨਜਾਸ਼ੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਨਜਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹਿਮਦਿਲ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਬੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿਜਰਤ ਮਦੀਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਿਜਰਤ ਹਬਸ਼ਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਰਵਈਏ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਇਹਨੇ ਕੁਫਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰੈਸ਼ੇ ਮੱਕਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਫਦ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਨਜਾਸ਼ੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਕੀ ਸੀ? ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਇਹ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਬੜਾ ਸੁਥਰਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ, ਉਹੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਮਾਜ਼ੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਪੜਿਆ ਸੀ ਗਾਇਬਾਨਾ। ਕੀ ਬਾਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੈਰ ਸਾਡੇ ਚੂੰਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਹਿਰੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਅਜ਼ਰਾਜ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਖਤ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੇ ਖਤ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਖਰੀ ਇਬਾਰਤ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਖਤ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਔਰ ਖਿਤਾਬ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਤਨਾਜ਼ੁਰ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਜਾਏ। ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਉਨਸੁਰ ਅਖਾਕਾ ਜ਼ਾਲਿਮਨ ਔ ਮਜ਼ਲੂਮਨ, ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਵੀ। ਸਾਹਬਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੀ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜੋ ਨਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਰੋਕੋ ਉਹਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਸਲਾਹ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ
ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦਾ ਹੱਥ ਰੋਕਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਬਲਕਿ ਕਲਿਮਤ ਹਕ ਇੰਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਜਾਇਰ, ਆਹਾ। ਜ਼ਾਲਿਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲਮਾ ਹਕ ਕਹਿਣਾ बेहतरीन जिहाद है। बेहतरीन जिहाद, बिल्कुल सही। ਤੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਦਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।